یوٗت بوٚڑ دُنیا دار سُہ اوس پَنٕنۍ موٚزوٗرۍ مَشرت کران پَنُن عیال اوس پالان اپنے بچوں کو پالتا تھا اپنی بیوی کو پالتا تھا اپنے ماں باپ کو پالتا تھا. میری بیٹی کے ساتھ اچھا کرو, میری بیٹی کے ساتھ انصاف کرو. ہم ماں بیٹی کو, اس کے ماں باپ کو, اس کے بچوں کو, سب کو, ہماری پوری فیملی کو وہاں سے یہاں سے ہمیں اس کی شکل دکھاؤ, ہمیں اس کی شکل دکھاؤ. اب آپ ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کی چاہتے کیا ہے؟ بس ہمیں ڈیڈ باڈی دو. یمن الطاف صٲبن تہِ دیٖتو ڈیڈ باڈی, اَسہِ غریٖبن تہِ دیٖتو مُدثرن ڈیڈ باڈی. ہمیں اس کی شکل دیکھنی ہے. ہم لولہٕ کرہون ودا, میون مُدثر کرہون لولہٕ ودا, مہرازٕنۍ پٲٹھۍ کرہون ودا, مہرازٕنۍ پٲٹھۍ کرہون ودا, مہرازٕنۍ پٲٹھۍ تراوُن قبرِ, مہرازٕنۍ پٲٹھۍ تراوُن. جیسے انہوں نے الطاف صاحب کو پہلے OGW تھوڑا پتھر ایسوسیٹ بولا, پتھر دیا. ویسے مدثر کے لیے 10 بیان دے رہے, کبھی بولتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے, کبھی بولتے ہیں وہ OGW. مدثر صاحب سے جھوٹ چڑھایا, جھوٹ. پہلے تو جو جرام بن کے تھے وہ چائے والا ہے, سُہ چھُ میڈ, ہی از اے میڈ. The Amir, the boy named Amir, he is not a terrorist, he was our maid. He was working in our office as a maid. He was making chai and everything for people there. He wasn't a terrorist. وہاں پہ ان کا کلینک تھا یا نہیں کلینک نہیں, ان کی ریئل اسٹیٹ شاپ چل رہی ہے. اب ابھی ریئل اسٹیٹ چل رہا تھا وہاں پہ. وہ مدثر ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کرتا تھا, کانٹریکٹنگ کے ساتھ کرتا تھا. کانٹریکٹر اس لکن اس رینوویشن کران, لکن اس مکان دِوان بنٲیِتھ. کوئی غلط کام نہیں تھا, سب اچھا تھا, سب لیگلی. مجھے سب پتہ کٲنسے چھنہٕ پاے مدثر کیٛاہ اوس کران, کٲنسے چھنہٕ پاے. سُہ اوس نہٕ کٲنسہِ شیر کران, مےٚ سۭتۍ اوس شیر کران. مےٚ اوس سورُے وَنان کتٮ۪ن چھم کٲم, کتٮ۪ن چھُس کیٛاہ کران, پونٛسہٕ چھِما نہ چھِما, مجھے پتہ, سورُے ثبوت, مجھے سب پتہ, سارے ثبوت. کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے مجھے سب سے, میں اس کی بیوی ہوں, مےٚ چھِ سورُے پاے. سُہ کر چھُ لرِ پھِرُن دِوان, مےٚ چھِ سُہ تہِ پاے. سُہ اوس بوٗٹھ لاگان, مےٚ ٲس پاے چلان مدثرن لوگ بوٗٹھ. سُہ اوس تریشہِ دام چٮ۪وان, مےٚ ٲس پاے مدثرن. آپ دیکھیے آئی جی صاحب نے کتنا جسٹیفائی سے کیا. پہلے بولا الطاف صاحب OGW, پھر اس کو سویلین قرار دیا. پھر جو عامر صاحب ہے اس کو بلایا کہ یہ OGW, یہ ہارڈ کور کی ہے, OGW ہے. پہلے تو اس کو فیک انکاؤنٹر میں مارا, پھر اس کے اب اس کی فیملی آ رہی ہے رام, وہ بول رہے کہ 15 سال سے ہم انہی کا کام کر رہے ہیں. پہلے انہی سے, یہ کیسے انہوں نے جسٹیفائی کیا؟ اگر انہوں نے الطاف صاحب کو یہ سویلین اب قرار دیا, جیسے مدثر صاحب کو بول رہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم نے کیبنز دیکھے کمپیوٹر, یہ کوئی یہ نہیں ہے, وہ نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا. اور اگر US کے وہاں سے ڈاکیومنٹس, مطلب یہ میپ ملے ہیں, اس کا مطلب جب آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں, کوئی بھی کال سینٹر کھولتے ہیں تو اس ایریا کا پتہ ہونا چاہیے. یہ آؤٹ سورس بانڈ جو ہوتا ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے ہندوستان میں. دنیا کے کال سینٹر ہے کشمیر میں, دنیا کے کال سینٹر ہے, ان کو وہ بھی ٹیررسٹ. ہم بول رہے ہیں پہلے تو ہمیں تینوں کی باڈی چاہیے, اور پہلے یہ مدثر صاحب کو پوری انویسٹیگیشن کے, جیسے انہوں نے الطاف صاحب کو انویسٹیگیشن کی, پھر سویلین بولا, ویسے ہی مدثر صاحب جیسے ان کی فیملی ہے, ان کی سیکنڈ وائف ہے, یہ اس کو آئی جی صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو یہ پیسہ کہاں سے آیا. اگر انسان پیسہ آئے گی, مجھے بولو, میں بولوں گی اس کا پیسہ کہاں سے, میں سارا ثبوت دوں گی اس کا پیسہ کہاں سے. ان کے پاس کیا, اگر یہ تینوں بندے میں بول رہا ہوں مجھے گولی مارو, اگر OGW چھُ سُہ, مجھے گولی مارو, میں یہاں ہی بیٹھی, میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک اس کی باڈی نہیں دیں گے مجھے. یوت کال میں تٔمِس کھۄنہِ منٛز تراوان, یوت کال میں تٔمِس مہراز پٲٹھۍ نِوان, یوت کال گژھنہٕ بہٕ کُنی. جب انہوں نے کارڈن اسٹارٹ کیا تھا تب انہوں نے سب کو جمع کیا تھا رویل اینفیلڈ شو روم میں. پھر ایک ایک کر کے ان کو بلایا, پہلے بولا اونر کون ہے, پھر الطاف صاحب کو نکالا, 3 بار اس کو نکالا, تیسری بار وہ نہیں آیا. اور اس کو جو عامر صاحب ہے اس کو پہلے ہی مارا تھا, اس کو پہلے وہ اس کو بولا پہلے جانے کے لیے, پھر اس کو کلاسک ہاسپٹل سے واپس لایا. جب وہ واپس آیا وہاں سے تب انہوں نے آن اسپاٹ, مطلب پوائنٹ آف بلینک رینج پہ اس کو مارا ہے. وہ ابھی بھی وہااں پہ جو گولیاں ہیں اور جو اس کا سر نیچے تھا اس کا خون ابھی بھی تھا, اس پہ ہم نے پھر ریت لگائی. تو اس کے بعد جو مدثر صاحب کو انہوں نے لیا ہے تھانے میں لیا انویسٹیگیشن کے, الطاف صاحب کو انٹروگیشن میں, پھر اس کو وہیں پہ مارا. پھر جو مدثر صاحب ہے ان کو پھر تھانے میں لیا کہ اس سے, کیونکہ یہ اس نے ویژولاइज سارا کیا تھا, ان کی بہکے میں نہیں آیا کہ آپ یہ کرو کہ وہاں پہ تھا کوئی. تو پھر رات کے 2 بجے یا رات کے بجے وہاں پہ لیا, پھر ہم نے تیسری باڈی, حالانکہ 3 ہی ہے, یہ 4 بول رہے ہیں, اور یہ پاکستانی ملٹن جو حیدر بول رہے ہیں اس کی تو انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا, لیکن 3 ہی ہے. اب یہ ہمیں جسٹیفائی چاہیے, پہلے مدثر صاحب کی پوری انویسٹیگیشن کریں
اور اس کو innocent اور ہمیں body چاہیے تینوں کی body چاہیے. مدثر ون میا زو مدثر ون میا زو مدثر یہ کیا کر ہے مدثر یہ کیا کر ہے مدثر یہ کیا کر ہے چون خون تروکا وطن چون سو خون تروکا وطن چون سو خون تروکا وطن تم ات پھٹک نا تم ات پھٹک نا تمن وسنا تھر تھر تمن وسنا تھر تھر تمن وسنا تھر تھر ات لگاوان تمو کیا کر ہے تمو کیا کر ہے تمو کت کئی مور بہ کیا کر ون بہ کیا مے اوس اکوئی سہار مدثر مے اوس اکوئی کتھ کرنس مدثر مے اوس اکوئی دلاس دنس مدثر بہ کتہ انن سہ مدثر کتہ انن میانہ خدایا میانہ خدایا یہ کس ظلم یہ کس ظلم مے دیون مدثر مے دیون پنن مدثر مے دیون پنن مدثر مے دیون پنن مدثر 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 بلائی لگیو مدثر اتھ ناوس لگیا بلائی چٲنِس مدثر ناوس لگا بہ بلائی چٲنِس فونس لگا بہ بلائی ژٕ کوٚت گوکھ مےٚ مدثر مےٚ ترٛٲیِس کوٚت گوکھ ژٕ اوسُکھ نا مےٚ ونان ژٕ اوسُکھ ونان بہٕ گژھے نہٕ مرُن بہٕ گژھے نہٕ مرُن ژےٚ کیٛاہ بنی اگر بہٕ مرٕ ژےٚ کیٛاہ بنی ژےٚ اوس نے ہٲیِتھ دیُتمُت ژےٚ چھی مرُن میانہِ خۄدایو ملکٕلۍ موتن اوس مےٚ یا پان ہومُت ملکٕلۍ موتن واتناونکھ تتھ آفسس منٛز سُہ آفس بنوو ژٕ پننہِ ملکٕلۍ موتہٕ خٲطرٕ سُہ آفس بنوو ژٕ مرنہٕ خٲطرٕ تتھ لاج ژٕ ییٖژاہ رۄپیہِ مرنہٕ خٲطرٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ أمِس کورِ مدثر پننہِ کورِ کیٛاہ کرٕ عنایت جانس کیٛاہ کرٕ عنایت کٔمِس ونہِ بابا عنایت کٔمِس ونہِ بابا عنایت کتہِ ژھانڈِ بابس سۄ چھے فوٹوون دِوان تھپہٕ مدثر سۄ چھے فوٹوون دِوان تھپہٕ مدثر سۄ چھے فوٹوون دِوان تھپہٕ سۄ چھے بابا بابا کران سۄ چھے بابا بابا کران سۄ ٲسٕے راتس ہُشار سۄ ٲسٕے راتس ودان سۄ ٲسٕے ؤرشُن بچہِ تٔمِس کیٛاہ توٚر فِکرِ میٲنِس ؤرشِنِس شُرِس کیٛاہ توٚر فِکرِ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس سۭتۍ کیٛاہ گوٚو سۄ ٲس راتس ہُشار ودان اس کو کیسے سمجھ آیا اس کے بابا کے ساتھ کیا ہوا وہ رات بھر رو رہی تھی وہ رات بھر بال نکال رہی تھی اس کا گلا بیٹھا ہے اس چھوٹی معصوم 1 سال کی بچی کا گلا بیٹھا ہے اس کو آواز نہیں چڑھ رہی ہے اس کا گلا بیٹھا وہ پوری رات رو رہی تھی وہ پوری رات بابا 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 بولی تھی وہ اس کے اَسہِ تھٲے فوٹو ژوٗرِ اَسہِ تھٲے فوٹو ژوٗرِ اَسہِ تھٲے فوٹو ژوٗرِ اَسہِ تھٲے فوٹو ژوٗرِ اَسہِ دوٚپ اَسہِ ما نیرِ دوٚیِم لۄکٹِس شُرۍ سۭتۍ لاش خۄدا رٔچھِنۍ میانہِ لۄکٹِس وٲرشِنِس شُرِس ما گژھِ لۄکٹِس دِلس ہارٹ اٹیک أمِس ما گژھٮ۪م کینٛہہ اَسہِ تھٲے فوٹو ژوٗرِ مےٚ نہ چھُنہٕ جگرٕ مےٚ چھُنہٕ جگرٕ میانہِ بایو مےٚ نہ چھُنہٕ مےٚ چھُنہٕ میٲنۍ عنایا میون مدثر میری زندگی میں 3 ہی لوگ ہیں میری ماں میرا مدثر میری عنایا میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے میں یتیم ہوں میرا باپ بچپن میں مر گیا ہے میں خود یتیم ہوں میری 1 سال کی بیٹی بھی یتیم ہو گئی میرا کوئی نہیں رہا میں روٗد نہٕ زٕہٕنۍ ربا أمِس گوٚو لالس کیٛاہ گوٚو میانہِ أمِس خۄجہِ کورِ کیٛاہ گوٚو کیٛاہ ٲس ڈاکٹر مدثرٕنۍ کوٗر أمِس کُس فقیٖر رنٛگ گوٚو ڈاکٹر مدثرنہِ کورِ کیٛاہ گوٚو ڈاکٹر مدثرنٮ۪ن شُرٮ۪ن کیٛاہ گوٚو ڈاکٹر مدثرنٮ۪ن شُرٮ۪ن کیٛاہ ترِ فِکرِ ڈاکٹر مدثر کوٚت گوٚو بہٕ گژھن نا بٔڑ تہِ ونن نا ہمارا بابا کہاں ہے تٔمِس آسہِ نا بیٛاکھ کوٗر پھرٛٹہٕ دٔنۍ گٔمٕژ تٔمِس اوس نا بجہِ کورِ مٲلِس منٛز زُو تٔمِس اوس مٲلِس منٛز زُو سۄ ٲس مٲلِس آسان روب کران بابا لیٹ کیوں آتے ہو بابا یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو اتنا کیوں لاتے ہو اتنا کیوں لاتے ہو سۄ آسٮ۪م نا پھرٛٹہٕ دٔنۍ گٔمٕژ تٔمِس کیٛاہ آسٮ۪م گوٚمُت سۄ چھَنہٕ مےٚ عنایت یہِ ژھٮ۪نَے مےٚ سۄتہِ یُتھُے ژھٮ۪نَے مےٚ سۄتہِ بیٚیِس کیٛاہ آسہِ گوٚمُت میٲنِس ہیہر بابس کیٛاہ آسہِ گوٚمُت میانہِ ہشہِ تِم نہ زانن نہٕ مےٚ زانکھ سٲری مےٚ زانہِ مےٚ چھِ سٲری मत मारो ना हमें एक ही दफा मारो हम मरने के लिए तैयार हैं हमें इस पे ईमान है कि मरना है हमें इस पे ईमान है कि मरना है
हमें मरना है, अगर ऐसे ही मरना है तो मारो, लेबल्स मत लगाओ, लेबल्स मत लगाओ, हमारे मामू पे लेबल्स मत लगाओ। उसने वो न वो टाटा है, न बाटा है, न कुछ, वो खाली मोहम्मद अल्ताफ भट्ट था पहले, अब शहीद मोहम्मद अल्ताफ बन गया है। हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं, सो डैट हम उसकी आखिरी रसूमात अदा करें। उसके बच्चे अपने बाप को देखें, उसकी बीवी अपने मर्द को देखें, उसके भाई, उसके 5 भाई अभी जिंदा है, उसकी 1 बहन है। जब अल्ताफ 5 महीने का था उसकी माँ चली गई है, उस बहन ने उसको पाला है। वही बहनें भी जानती होगी कि नहीं अल्ताफ क्या है। अल्ताफ बेचारा इनोसेंट था, इनोसेंट था। मैं फिर ये अल्फाज दोहराऊंगा, अल्ताफ बेचारा इनोसेंट था, इनोसेंट था। वो कोई मिलिटेंट नहीं था, वो कोई OGW नहीं था, वो कोई मिलिटेंट एसोसिएट नहीं था, वो कुछ नहीं था। उसको बस अपने काम से मतलब था। उसकी सोशल लाइफ चेक कर लीजिए, वो फेसबुक भी नहीं चलाता था। उसकी सोशल एक्टिविटीज़ चेक कर लीजिए, वो उसका इतना ही था, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सवेरे घर से निकलो 9 बजे निकलो, पहुँच जाओ दुकान पे, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे वापस घर आओ। बस ये उसकी दुनिया थी। उसके बच्चे थे, वो यतीम हो गए, किसके सहारे वो जिएंगे? किसके, कितनी लाइफ कितनी बड़ी होगी उनकी। 3rd में जो बच्चा है, आज सवेरे हमारे घर में मातमदारी है, हमारे घर में मातमदारी है। वो क्रिकेट खेल रहा था, उसको ये भी नहीं पता है। हमारे दूसरे एक भाई उसको बॉलिंग करते थे, वो रो भी रहा था, लेकिन उसको बॉल भी करता था। हमारे हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, न सियासत से, न किसी से। बस हम आम सिविलियन पर्सन हैं, हमें उसकी डेड बॉडी वापस दे दो, बस, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेरी बेटी के साथ भी मुझे उसकी डेड इसके बाद उन्होंने हमें बोला कि नहीं, आप DIG साहब से मिलो। DIG साहब ने मेरे छोटे मामू जो डॉक्टर हैं उनसे बात की फ़ोन पे कि आप हंदवारा चले जाओ, वहाँ उसकी आखिरी रसूमात, उसको खराज अकीदत अदा करो। लेकिन हमें वो मंजूर नहीं है, हमें उनकी डेड बॉडी चाहिए, हमें उनकी डेड बॉडी चाहिए, शहीद अल्ताफ भट्ट की हमें मैयत चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमें बताया, नहीं जी हमें रिग्रेट है, हमें अफसोस है कि अल्ताफ क्रॉस फायरिंग में मारा गया। वो चाहते अगर क्रॉस फायरिंग हुई नहीं, क्रॉस फायरिंग पहले हुई नहीं, अगर क्रॉस फायरिंग में अगर वो एनकाउंटर लग जाता है तो पहले सिविलियंस को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे मामू के केस में उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक दफ़ा गोलियां चली, 10 चली, 15 चली, 20 चली, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियां चली, रिटेलिएट नहीं हुआ, कुछ नहीं, वहाँ था ही नहीं कोई, तो रिटेलिएट कैसे हो जाएगा? हाजी साहब कहते हैं नहीं जी हमने ऐसे ये कर दिया। वो हाई सिक्योरिटी जोन है, नेशनल हाईवे पे उनका दुकान है, नेशनल हाईवे पे उनका कम्प्लेक्स है, नेशनल हाईवे पे सवेरे 5 बजे आरोपी आती है, उसके बाद CRPF वाले आते हैं, उसके बाद फैमिली का दावा है उसकी गाड़ियाँ गश्त करती रहती है, उसके बाद RR की गाड़ियाँ, उनके बख्तरबंद, उनकी सब गाड़ियाँ, वो लोग मेरे मामू को भी जानते होंगे, डेफिनेटली वो उनको जानते होंगे। अगर आप किसी की एफआईआर काटेंगे तो उसको एकदम कल्प्रेट जो है, या उसको ये नहीं कहा जाता कि वो मुलजिम है। इसके पीछे तहकीकात होती है, कार्रवाई होती है, अपीलें होती हैं, दलीलें होती हैं, तो फिर जाके एक फैसला जो है वो सामने जमा किया था रॉयल एनफील्ड। अगर फैमिली बार बार ये सीरियस क्लेम कर रही है कि उनकी ह्यूमन शील्ड बनाया गया था, हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, बार बार प्रेस क्लब में आके चलाने का हमें शौक नहीं, पर हमें मजबूर किया जाता है। इस मुआशरे में हम रहते हैं, अगर इस मुआशरे में ये किलिंग्स आम हो जाएं, ये मौत आम हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान का मेंटल पीस जो है वो बचेगा। कि उनको लाया गया, मुझे क्या आज दुनिया भर के लोग वो बेटी की एक वीडियो जब देखते हैं उनका दिल जो है वो फटकर बाहर नहीं आता? वो सवाल नहीं करते कि आखिर इसको जवाब देगा कौन? अल्ताफ साहब आज जिंदा नहीं है, वो लाश बन चुके हैं, लेकिन हम लोग जिंदा हैं। हम लोग सवाल करेंगे कि अगर उनके ऊपर ये क्लेम लगाया गया और फैमिली का ये कहना है कि उनकी ह्यूमन शील्ड बनाया गया था, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? इसके ऊपर जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे लोग? क्या सारा कानून, क्या सारा कोर्ट, हाई कोर्ट खाली आर्मड पावर्स के हाथ में ही है? क्या जुडिशरी के हाथ में कुछ भी नहीं है? बात रही डेड बॉडी की, तो पिछली बार भी हम यहाँ पर आकर चिल्ला कर कह रहे थे और आज भी कहते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा आईन है, कौन सा कानून है? वी आर नॉट हियर आउटलाज, वी आर टॉकिंग अंडर द जुडिशरी, अंडर द डेमोक्रेसी, कि हमें उसके तहत जवाब दिया जाए। हम ईरान की, अमेरिका की या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात नहीं कर रहे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनसे बात कर रहे हैं कि अगर आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो जाए
तो कानून ये है कि जो पाकिस्तान का सिपाही हिंदुस्तान में मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी, जो पाकिस्तान का सिपाही यहाँ मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी, जो वहाँ का सिपाही वहाँ मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी। क्या कश्मीरी आपको उससे ज्यादा नफरत है उन लोगों से? क्या आप उनकी बॉडी वापस नहीं कर रहे? ये कौन सा कानून है? आखिर ये कौन सी ह्यूमन राइट ऐसी आपको मिल गई है अपनी मर्जी से आप उसकी वॉयलेशन कर सकते हैं कि आप बॉडीज तक वापस नहीं कर रहे? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो पिछली बार भी अतर मुश्ताक के वालिद ने ये बात कही थी कि खाली 4 लोग, कोई जुलूस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली 4 लोग जो हैं, 5 लोग उस टनल में होंगे, हमें बॉडी चाहिए ताकि हम उसकी आखिरी संवाद जो है वो कर सकें। 4 या 5 लोगों की बात की गई थी। इसमें कौन सा कि लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी गैदरिंग करेंगे, लेकिन इतना सब कहने के बाद भी अगर बार बार बॉडी वापस नहीं दी जा रही तो हमें समझ नहीं आता कि ये कैसा नादरशाही फरमान है, ये कैसी डिक्टेटरशिप है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी को आपके क्लेम पर यकीन नहीं है, पुलिस की बातें जो है, आर्मी की बातें, वो पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर पुलिस और आर्मी सब कुछ होती तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी एफआईआर क्यों होता? उनकी बात सच नहीं हो सकती। हमें उन पर अगर विश्वास नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए, साफ सी बात है। अश्मीपुरा फेक एनकाउंटर हुआ, सब जानते हैं, शुपिन का वो मसला था। 3 नौजवानों की लाशें जो बाहर निकल कर घर वालों को वापस की गई। तो आज अल्ताफ साहब को तो खुद आज मीडिया में कहा गया है कि हमसे गलती हो गई, वी फील रिग्रेट फॉर दिस। अगर दूसरी फैमिली है, डॉक्टर मुदस्सिर की फैमिली है, वो कह रहे हैं कि हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए, और इतना क्लेम कर रहे हैं कि अगर वो कहीं पर मुलव्वस पाए जाते हैं तो हमारा घर जला दीजिए। तो अगर आपके पास सबूत है, आप सबूत सामने लाइए। हम भी नहीं चलाएंगे, हम भी मान लें कि हम गलत हैं, हम भी मान लेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन जो बॉडीज का सिस्टम है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चलिए लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, फैमिली बार बार ये बात कहती है कि 10 या 5 लोग वहाँ पर जमा रहेंगे, हम बड़ी गैदरिंग भी नहीं करेंगे, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? अब तो वो लॉ एंड ऑर्डर इशू भी नहीं बनता। तो हमारा बार बार यहाँ पर आकर चलाने का यही मकसद है कि हम सारी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि इस पे जो है नज़र दी जाए, इस मसले पे। ये कोई मामूली इशू नहीं है, लोगों की सेंटीमेंट्स जो है प्रोवोक होती हैं। आप सबके घर में आपके वालिद हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियाँ हैं। एक बार सोचिए कि आपके घर में कोई मारा जाता है, जिसको आप 20 साल 30 साल से रोज़ सुबह देखते हैं, वो घर से निकलता है, शाम को आता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो घर से निकलता है, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गया। तो आखिर उन घर वालों की हालत क्या होगी? इस दर्द को समझिए। हमने यहाँ किसी ने कोई सियासी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम कोई इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एक शख्स सुबह अपने घर से निकला, वहाँ पर एक मुकाबला हुआ जिसमें उसे मारा गया, और फिर आप उसकी लाश तक वापस नहीं दे रहे। अंगद भाई, आपको लगता है कि कश्मीर का ये दौर जिसमें इंसान घर से निकल रहा है और शाम को लौटे या ना लौटे, इसका कोई भरोसा नहीं नजर आता? देखिए, ये तो हर एक के लिए है, ये हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, यहाँ पर हर एक के लिए है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक एक मुसलमान के मरने पे हिंदू बाहर नहीं आएगा, जब तक एक हिंदू के मरने पे सिख बाहर नहीं आएगा, जब तक एक सिख के मरने पे मुसलमान बाहर नहीं आएगा, ये मसले रिजॉल्व नहीं की जा सकते। आईजीपी साहब चेंज हो जाएंगे, रहना कश्मीर में अंगद सिंह को है, अल्ताफ सिंह को है। सीएम चेंज हो जाएगा, पीएम चेंज हो जाएगा, रहना कश्मीर में मुझे है। वैसे कश्मीरी अगर मेरे माशरे में ये सब हो रहा है, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो आई एम गिविंग लाइसेंस टू अदर्स किल मी। इफ यू टॉक अबाउट होकर सर का एनकाउंटर हुआ था जिसमें आपने फैमिली का सपोर्ट किया था फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके घर वाले भी यहाँ पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आईजी साहब ने बोला था कि हमने 60% एविडेंस जमा किए, हम मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे, लेकिन इतना टाइम हुआ अभी तक 40% यानी 100% एविडेंस जमा नहीं हुए, तो मीडिया के सामने नहीं आया, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर हमारा आने का मकसद इतना है कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो वहाँ पर 2 लोगों को जो है कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक आम शहरियों को, मुझे, इन सबको, क्या आपने आवाज़ बुलंद की थी, और एक इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने जवाब दिया था। तारीख में हमारा नाम लिखा जाएगा कि हमने आवाज़ बुलंद की। तारीख में जवाब आईजीपी साहब को देना है कि उन्हें जवाब दिया नहीं दिया। हमारा अपना फर्ज था, हमने पूरा किया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बरतानिया के आइन के तहत बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पाकिस्तान के आइन के तहत बात नहीं कर रहा। इन माई 3rd क्लास आई हैव हर्ड दिस राइट टू स्पीच, राइट टू आस्क क्वेश्चन, राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। मैं उस पड़ी हुई बातों के ताजा सवाल पूछ रहा हूँ कि लाशों को देने से क्या हो जाएगा। व्हाट अबाउट दी लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या एफआईआर वगैरह आपने दर्ज करवा दिया? देखिए, फैमिली के साथ हम खड़े हैं, जिस तरह से लीगल जो कार्रवाई है वो जिस तरह से भी हो सकेगी हम करेंगे। रिट फाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी है वो फैमिली को करना है, हम उनके साथ खड़े हैं। वैसे तो एक महाशरा जो है, हम सबको यहाँ पर खड़ा होकर ये बात कहनी चाहिए कि बॉडी जो है वो प्रॉपर्टी है घर वालों की। बार बार हम ये बात कहते हैं कि बॉडी प्रॉपर्टी है घर वालों की,
नो वन हैव राइट टू उसके ऊपर जो है आप कब्जा कर लें, हैंड ओवर बॉडी करनी चाहिए फैमिली को, वो तो राइट है। मैंने तो बचपन में देखा था कि जब टाइगर मेमन को फांसी दी गई तो उसके ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशंस थे, उसकी मैयत दी गई फैमिली को। क्या अल्ताफ साहब उससे बड़े कोई व्यक्ति हैं जिनकी बॉडी नहीं दी जा रही? लास्ट में मेरा एक ही सवाल है, इस वक्त देखने को मिलता है चाहे शाम के 4 बजे और 4:30 बजे खौफ सा बिछा रहता है सड़कों पे, लोग घर से बेचारे बाहर नहीं आ रहे। उसी खौफ से तो हम डर के यहाँ पर आए हैं। जब हम लोग 6 बजे 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, वही खौफ है, और वो हम नहीं चाहते कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी खौफ देखे। तो भी तो आज हम यहाँ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। थैंक यू सर।